नमस्कार सांगमाने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छी भाग 35 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांगमाने। प्लेलिस्ट को विजिट करंतु सबु कहानी गुड़िक सहजरे पाइजिबे। बस भितरु रंजन बापा लोकंक आढ़ुआଳରେ थाई लेखा आखिर लुह को ठीक देखि पारिछंती। आउ से दुई जनक भितरे थिबा प्रेमर गभीरता को मापिबाकू चेष्टा भी करुथिले। रंजन बसीथिबा बसटी आखि पिछुड़ाके बस स्टॉप रु आगकू माड़ी चलीगला। लेखा आखिरु रंजन मुह भी उभेई गला। एबे से निज भितर को फेरिला। ता बस भी आसुथिबो, से भी चलीजिबो ता लक्ष्य पथरे। छुट्टीटा एमिति कटिबो सेमिति कटिबो केते स्वप्न देखिथिला से, हेले सबु अधा रहीगला। लेखार बस भी आसीगला अल्प समय परे। लेखा भी चलीगला ता रास्तारे। हॉस्टेल पहुँचला बेलू ता पूर्वर सांग माने आसी सारी, कारण मैथ सार ट्यूशन कहीं मिस करने को चाहती। बहु दिन पर स्नेहा को देखी लेखा खूब खुशी हो गला, कारण ता सह बहुत कथा हेबार अछि। काली ठारू ट्यूशन अछि, तेणु आज दिन खाली आराम करिया कथा। काली ठारू सेई ट्यूशन हॉस्टेल कॉलेज सबू पूर्व परि चलिबो। स्नेहा को देखी लेखार गाँ कथा मने पड़िला। ता ठारू शिखिथिबा कराटे प्रथमे ता रंजन उपरे से केमिति अप्लाय करिथिला। ता मुहटा पुणी सुखीगला। स्नेहा खाली लेखार मनोभाव केमिति बार बार बदलुची सेया लक्ष्य करुथुला। से आउ अपेक्षा करि न पारी कहिला, सांग चल छात उपरकू जिबा, बहुत कथा हेबार अछि। दुहे बहुत दिन परे सेई फूल गछ डाल छाईरे बसी पड़िले। लेखा हॉस्टेल एई गछ आउ फूलर बास्ना को बहुत मिस करिछि घरे। आज पुणी सेई बास्ना ताकू आमोदित करुछि। स्नेहा नीरवता भांगी कहिला, आउ तम हिरोंक खबर कुह। स्नेहा कथारे लेखा टिके लाज लाज होई हसिला। ता हस देखी स्नेहा कहिला, आहा कि हस, कुह कौन हैला, से तमको कहिला कि नहीं। एई प्रश्न रे लेखा पुणी चुप होईगला। मुहरु हस लिभिगला। से मुंड हलेई कहिला, ना सेईटा छाड़ी आउ सबू कहिछि से। आउ कुह कौन हैला, कौन कहिबी, बहुत किछि घटी जाइछि एई अल्प दिन भितरे। छुट्टी रे केते खुशी होई घरु गली, हेले द्वितीय दिन रंजन घरे लिपिर चिठी पाइली। चिठी, हाँ, रंजन जो दिन घर को आसिला ता पूर्वरु लिपि केमिस्ट्री आउ फिजिक्स नोट्स रंजन हॉस्टेल वार्डन पाखरे रखी दे जाइथिला। रंजन आसिया बेले बाध्य होई से नोट्स नहीं आसीथिला। जानिछ स्नेहा, सेथिरे से नीलज झियो रंजन को गोटिए चिठी लेखि रखी देइथिला। आउ से चिठी प्रथमे पड़िला मो हाथरे। लेखा कथा न सरुणु स्नेहा कहिला, तापरे तो महाबात्या हैथिबो, सुनामी सबु आसीथिबो। हाँ, मु खूब रागिली, कांदिली, आउ गाँरु बारिपदा भी पळे आसीथिली। तमे मझिरे ताहले एठी को आसीथिलो, तापरे कौन हैला जानिछ स्नेहा, रंजन मते देखा करबाकू एठी को भी आसीथिला। अरे बाप रे, हाँ एमिति कथा, कि रोमांटिक, तापरे कौन हैला। से मते आम घरे बहुत थर कहिबाकू चेष्टा करिथिला, हेले मु ता कथा शुणी नथिली। सेइथिपई बिचरा एठी को भी आसीथिला। आउ आमर देखा कोउठी होइतिला जानिछ, कोउठी, माँ अंबिका मंदिर रे। से मते हॉस्टेल न पाई फेरी जिबा पूर्वरु निराश होई माँ का दर्शन पाई एठाकू आसीथिला। आउ सेई दिन माउसी आउ मु मंदिर आसीथिलु। ता सह देखा भी हैला। से लिपि ना बहुत बदमाश झियो, केमिति रंजन उपरे पड़ुछि। अरे कि फिल्म स्टाइल साक्षात हैला मो सांग। तम दुहिंक कथा माँ अंबिका भी जानिछंती। सेइथिपई केमिति तांक आगरे तुम दुहिंक मानभंजन करई देले देखिलो। जो संपर्क उपरे माँकर करुणा अछि, सेठी से लिपि किए। तमे खाली मिछरे रंजन उपरे खाली रागुछ। से केते भल पाए तमको सतरे। तापरे आमे दुहे ग्रांड गलु खाइबा पाई, मते बहुत रसगोला खुआइला से। कहू कहू लेखा पुणी थरे लाजई गला। से जेमिति एबे ग्रांड रेस्टोरेंट रंजन सह बसीछि। स्नेहा कहला, अरे वाह कि सुंदर, तापरे कौन हैला, तापरे आउ कौन। से पुणी कटक फेरीगला सेई दिन, मते गाँ को फेरी जिया पाई कही। 4 दिन डेरी रे पहुँचिली बोली मुह भी फुलेइला। अच्छा एबे ता पाली। अरे ना रे, कौन हैला जानिछ, से दिन राति रे मेलण पड़ियारू घर को नंदू सह आसुथुली। पहुँचीबाकू आउ अल्प रास्ता थिला। नंदू पुणी मेलण पड़िया पढ़ेइला। मु घर को आसुछि, पछरू मते रंजन धरी नेला।
ମୁହଁରେ ରୁମାଲ ବାନ୍ଧିଥିଲା। ମୁଁ ତ ଆଉ କିଏ ଭାବି ତମେ ଯେତେ ଶିଖେଇଥିଲ କରାଟେ ସବୁ ତା ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲି। ହେ ହେ ହେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ବିଚରା ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବାକୁ ଆସିଥିଲା। କହିଲା ଏସବୁ କୋଉଠୁ ଶିଖିଲୁ? ମୁଁ ତୋ ନାଁ କହିଲି। ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ବି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଥର ଛୁଟିଟା ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଇଛି ଆଉ। ନା ରେ, ଅଧା ସମୟ ତ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ବିତିଗଲା। ଆସିବା ଦିନ ସେ କଟକ ଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିଲି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ସେ ଗଲା ପରେ। ଯେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଛାତିଟା ଫାଟିଯିବ ଏବେ। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ସାଙ୍ଗ, ତମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କାହାରି ନଜର ନ ଲାଗୁ। ଲାଗି ସାରିଛି ସାଙ୍ଗ ସେ ଲିପିର। ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ରଞ୍ଜନ ଗ୍ରୁପକୁ ଆସି ସାରିଛି। ପୁରା ସମୟ ସେ ମୋ ରଞ୍ଜନ ସହ ନା। ଲେଖା ଆଉ ଆଗକୁ କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଈର୍ଷା ଆଉ ଅସୁରକ୍ଷିତର ଭାବ ସହଜରେ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଲେଖା ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଗକୁ କିଛି କହିପାରିଲାନି। ସ୍ନେହା ନିଜ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ଲେଖାର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ତାକୁ ବୁଝେଇ କହିଲା, କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ତମ ହିରୋ ବହୁତ ସମଝଦାର। ଆଉ ଲେଖା ପାଖରେ ସେ ଲିପି କ'ଣ ଯେ କିଛି ବି ନୁହଁ। ସମୟ ଆଉ ଯୌବନକୁ କି ଭରସା? କୋଉଠି କେତେବେଳେ କି ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇବ କିଏ କହିପାରିବ? କେତେ କେତେ ମୁନି ଋଷି ଭୋଳିଗଲେ। ଲେଖା କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ତଳକୁ। ଖାତାପତ୍ର ସବୁ ରେଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କାଲିଠୁ ପୁଣି ସେଇ ମଦନ ଆଣ୍ଡ କୋ ଗାଁଙ୍କର ମୁହଁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ନେହା ହସି କହିଲା, ତମ ହିରୋ ଆସିଥିଲେ ପରା। ମଦନ ଗାଁକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ତମ ହିରୋଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ବାପରେ, ସେ ଯୋଉ ରାଗି ପିଲା ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଅନେକ ଥର ପବନ କଥା କହିବାକୁ ଭାବି ରହିଯାଏ। ଏତେ ଦିନ ନିଜ ଆଉ ରଞ୍ଜନର ମିଠା ପିତା ଝଞ୍ଝଟ ଭିତରେ ସେ ତ ପବନକୁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ହଠାତ୍ କଥାରେ କଥାରେ କହୁ କହୁ ପବନ କଥାଟି ଲେଖାର ମନକୁ ଆସି ଛୁଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଛୁଟିରେ ପବନ କ'ଣ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛି? ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ତ ଏଇ ଭିତରେ ସରିଯାଇଥିବ। କେମିତି ହେଲା କେଜାଣି? ଲେଖା ମନଟା ଟିକେ ନରମ ହୋଇଗଲା ପବନ ପାଇଁ। ପବନ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟି ଘରେ ରହିଯାଇଛି। କାରଣ କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଆସିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯେବେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ତାପରେ ଯିବୁ, ଏବେ କାହିଁକି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବୁ। ପବନ କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟି ଘରେ ଲେଖାକୁ ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ମିସ୍ କରୁଛି। ହେଲେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ କଥା ଅମାନ୍ୟ କରି କେମିତି ବା ଆସିବ? ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲେ ସେ ଏକାଥରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ସହ ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ ତାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ମନରେ ଥିବା ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ଦମନ କରି ସେ ଖାଲି ବାରିପଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଦିନ ଗଣୁଛି। ବାକି ଥିବା ଛୁଟି ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରିଗଲା ଲେଖାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ରେଜଲ୍ଟ ବି ଆସିଗଲା। ଲେଖା ତ ବହୁତ ଭଲ କରିଥିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ। ସେହି ହିସାବରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବି ଆସିଲା। ଲେଖା ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି। ହେଲେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ତା ପାଖରେ ରଞ୍ଜନ ନାହିଁ। ଫୋନରେ ବି କଥା ହେବା ହଷ୍ଟେଲରୁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମନର ଖୁସି ମନରେ ମାରି ସେ ରହିଲା। ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଲେଖା ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ମନରେ ତ କେବେ କେବେ ଲିପିକୁ ନେଇ କେତେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଆସେ। ସେ ଭାବେ ଲିପି ସହ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଲାବେଳେ ଲିପି ରଞ୍ଜନର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଥିବ। ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ଭାବେନି, ଶେଷରେ କଥାରେ ପହଞ୍ଚେ, ନା ମୋ ରଞ୍ଜନ ସେମିତି ନୁହଁ। ରଞ୍ଜନ ଛୁଟି ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଲିପିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ୍ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଛି। ତେଣୁ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଲିପିକୁ ତା ନୋଟ୍ସ ଫେରେଇବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ନୋଟ୍ସ ପାଇଁ ତା ଲେଖା ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା, ସେ ଆଉ ତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଲିପି ଦୂରରୁ ରଞ୍ଜନକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଠିଆ ହେଇଥିବାର ଦେଖି ମନେ ମନେ ପ୍ରେମରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖେଇ କହିଲା, ଦେଖ ସେଠି ରଞ୍ଜନ କେମିତି ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୋତେ ପୁଣି ସେ ନା କହିବ? ହଉ ହଉ ଯା, ନହେଲେ ତୋ ରୋମିଓ ପଳେଇବ। ଯିବ ଏବେ କୁଆଡ଼େ? ମୋ ପ୍ରେମ ଫାଶରେ ମୁଣ୍ଡ ପସେଇଛି, ସେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିବ ଯେ? ଲିପି ମନରେ ଅସୁମାରୀ ଅହଙ୍କାର ଫୁଲ ଫୁଟି ଚାଲିଛି। ଉତ୍କଟ ଗର୍ବର ବାସ୍ନା ତାକୁ ମତୁଆଲା କରି ଚାଲିଛି। କାହାକୁ ଜିତିବାର ନାମ କ'ଣ ପ୍ରେମ? ଜିଦ୍ରେ କାହାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ଆଣି କଥା ମନେଇବା କ'ଣ ପ୍ରେମ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗର ନାମ ହିଁ ପ୍ରେମ। ଏଠି ହାରିଯାଇ ବି ସବୁ ଜିତାଯାଏ। ହୃଦୟ କାହା ପାଖରେ ହାରିଯାଇ ପ୍ରେମରେ ଜିତିଯାଏ, ଏ କଥା ବୋଧେ ଲିପିକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ତା ଅନୁସାରେ ଭାବି ଭାବି ରଞ୍ଜନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଲିପିକୁ ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ଆଖିରେ ସେ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିଟି ନାଚିଗଲା। ଉପରେ କିଛି ନ କହିପାରିଲେ ବି ଭିତରେ ସେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବେଇ ହେଉଛି। କି ସାଂଘାତିକ ଝିଅ ଏ ଲିପି। ରଞ୍ଜନ ଆଉ କିଛି ନ କହି ତା ହାତକୁ ନୋଟ୍ସ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ନିଅ ତମ ନୋଟ୍ସ।
ମୁଁ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ଲିପି କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ସେ କାହିଁକି ବା କ'ଣ କହିବ? ନୋଟ୍ସ ଫେରେଇ ରଞ୍ଜନ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲିପି ରଞ୍ଜନ ଏମିତି ବ୍ୟବହାରରେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ପୁଣି ଭାବୁଛି ନୋଟ୍ସ ଭିତରେ ହୁଏତ ସେ ତାହାରି ପରି ଚିଠି ନିଶ୍ଚୟ ରଖିଥିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଲିପି ରଞ୍ଜନକୁ କିଛି ନ କହି ଟିକେ ହସିଦେଲା। ରଞ୍ଜନ ଯିବା ପରେ ଲିପି ନୋଟ୍ସ କପିକୁ ଉଲଟେଇଲା। ଥରେ ନୁହଁ, ବାର ବାର। ଚିଠି ତ ନଥିଲା, ବରଂ ତା ପାଇଁ ଖାତାର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ସେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲା ରଞ୍ଜନ ତା ଚିଠିର ଜବାବ ଏମିତି ଦେବ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖିଥିଲା, ଲିପି, ତମଠୁ ଏମିତି ଚିଠି ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି। ତମେ ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଲିପିର ସବୁ ଅହଙ୍କାର ସେଇ ଦୁଇପଦ କଥା ଅଗ୍ନି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଆଜି ଖୁବ୍ ଛୋଟ ମନେ କରୁଛି। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ ସେ? ତାକୁ ଏବେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଥକି ପଡ଼ିଥିବା ବାଟୋଇଟି ଯେମିତି ଥକା ମେଣ୍ଟାଇବା ପରେ ପୁଣି ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ହୋଇ ଉଠେ, ସେମିତି ଲିପି ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା ରଞ୍ଜନକୁ ଝୁଙ୍କେଇବା ପାଇଁ। ରଞ୍ଜନ ଏବେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ରିଲାକ୍ସ ମନେ କରୁଛି। ସେ ଲିପିର ନୋଟ୍ସ ଫେରେଇ ନିଜକୁ ଆସନ୍ନ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଛି ବୋଲି ଖୁବ୍ ଆଶ୍ୱସ୍ତ। ଆଉ ଦୁଇ ପଦରେ ପୂରା ଚିଠିର ଉତ୍ତର ବି ଦେଇଛି ସେ। ତାର ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବ। ହେଲେ ଲିପି ଯେ ଆଉ କିଛି ଯୋଜନା କରୁଛି ତାକୁ କି ବା ଜଣା। ରଞ୍ଜନ ଆଜି ଖୁସିରେ ହଷ୍ଟେଲ ଫେରିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରୁ ଏସ୍.ଟି.ଡି. ବୁଥ୍ରୁ ଲେଖା ହଷ୍ଟେଲ ନମ୍ବରରେ ଡାଏଲ କଲା। ଏମିତି କେତେ କଲ୍ ହଷ୍ଟେଲ ମେଟ୍ରୋନ୍ ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଫୋନ୍ କାଟିଦିଏ। ଆଜି ରଞ୍ଜନ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ହଷ୍ଟେଲକୁ କଲ୍ ଲଗେଇଲା। ଦୁଇଥର ରିଙ୍ଗ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ପାଖରୁ କିଏ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ଦେଲା। ସ୍ନେହା କମନ୍ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ କାମ ଥିଲା ବୋଲି ଆସିଥିଲା। କୁମୁଦା ମାଉସୀ ବି ନଥିଲା ପାଖରେ। କିଏ କରିଥିବ ଦରକାରୀ ଭାବି ସ୍ନେହା ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ଦେଲା। ହ୍ୟାଲୋ, କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଶ୍ରୀଲେଖା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଦେବେ କି? ସ୍ନେହାକୁ କାହିଁକି ଅନୁଭବ ହେଲା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରଞ୍ଜନ, ତା ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗର ହିରୋ। ସ୍ନେହା କନଫର୍ମ ପାଇଁ ପଚାରିଲା, ଆପଣ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? କଟକରୁ। ସ୍ନେହାର ଆଉ ସନ୍ଦେହ ରହିଲାନି ସେ କିଏ ବୋଲି। ସେ ଟିକେ ମଜା କରିବାକୁ କହିଲା, ଇଏ ରଞ୍ଜନ କି? ରଞ୍ଜନ ହଠାତ୍ ନିଜ ନାମ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଝିଅ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଲେଖାର ସାଙ୍ଗ ସ୍ନେହା। ସେ କହିଲା, ତମେ ସ୍ନେହା ତ? ହଁ। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଆରେ ତମ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ତମ କଥା ଏତେ ଥର କହିଛି ଯେ। ଆଉ ଏଥର ତ। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ରୁହ, ମୁଁ ଲେଖାକୁ ଡାକି ଦେଉଛି। ସେ ରୁମ୍ରେ ଅଛି। ହଁ, ତମକୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ। ଲେଖା କଥା ଟିକେ ବୁଝୁଥିବ। ସେ ବହୁତ ବୋକି ଝିଅଟିଏ, ଆଉ ଖୁବ୍ ସରଳ ବି। ତାକୁ ସେମିତି କିଛି ଏ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଲେଖା ପ୍ରତି ରଞ୍ଜନ ମନରେ ଏତେ ଅନୁରାଗ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ସ୍ନେହା ମନରେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଈର୍ଷା ଜାତ ହେଲା। ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ସେ ବି ତମ ପାଇଁ ସମାନ ଏଇ କଥା କହେ। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ମୁଁ ଜାଣେ ଲେଖା କେମିତି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରେବି। ଛା, ବେଶୀ କରିବନି। ରଞ୍ଜନ କହି ହସି ପକେଇଲା। ସ୍ନେହା ବି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଉ ହଉ, ଯାହା କହିଲ ମନେ ରଖିବି। ଏବେ ହୋଲ୍ଡ କର ଫୋନ୍। ଲେଖା ଯେମିତି ଶୁଣିଲା ରଞ୍ଜନର ଫୋନ୍, ସେ ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଫୋନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଇ, ଅତି ଆବେଗରେ କହିଲା ଲେଖା। ହଁ କହ, ମୁଁ କହୁଛି ପରା। ମିଛୁ। ମୋର 92% ଆନୁଆଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଆସିଛି। ତୋର କେତେ ଅଛି? ରଞ୍ଜନ ଜାଣି ଜାଣି ମଜା କରି କହିଲା, ଯା ହଉ ଭଲ ହେଲା, ମୋର ବହୁତ କମ୍ ଆସିଛି ରେ। ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କହିଲା। ଲେଖା ବି ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କେତେ କହୁନୁ? 85%। କେତେ କହିଲୁ? 85% ପରା। ଲେଖା ନିଜ କାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲାନି। ସେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲା। ରଞ୍ଜନ ଦୂରରେ ରହି ବି ଲେଖାର ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଭାବ ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇ ଫିକ୍ କିନା ହସିଦେଲା। ଏଇ, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ନା? ତୋର ଏତେ କମ୍ କେବେ ବି ଆସିବନି। ଆରେ ହୁଣ୍ଡି, ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲୁ? ମୋର 93% ଅଛି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ରେଜଲ୍ଟ ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲା। ଖୁସିରେ କ'ଣ କହିବ ଜାଣି ନ ପାରି କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଚୁପି ଦେଖି କହିଲା, ଏଇ, କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ଫାଇନାଲରେ ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ରଖିବୁ ବୋଲି କହିଛୁ, ମନେ ଅଛି ତ? ହଉ ହଉ, ଶୁଣ, ଆଉ ସବୁ ଭଲ ସେଠି? କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ କ୍ଲାସ୍? ରଞ୍ଜନ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ଲେଖାର ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ତାକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ତୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ
ମୁଁ ଜାଣିଛି ମ। ହଁ, ମୁଁ ଲିପିର ନୋଟ୍ସ ଫେରେଇ ଦେଇଛି ଆଉ 2 ପଦ ଶୁଣେଇ ବି ଦେଇଛି। ଲେଖା ପୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ଶୁଣେଇଲା ତାକୁ? ସେ ସହରୀ ଝିଅ, ପୁଣି ରାଗିଯାଇ ତା ରଞ୍ଜନ ଉପରେ ନହେଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ସେ ଡରିଯାଇ କହିଲା, ତୁ କାହିଁକି ପଙ୍ଗା ନେଉଛୁ? ତାକୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ସେ ଫିଜିକ୍ସ ଏଚଓଡିର ଝିଅ। ତା'ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହ ତୁ। କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୋତେ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ବ୍ୟସ୍ତତା ଖୁବ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା। ସେ କହିଲା, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ବାସ୍ ତୁ ଅବୁଝା ନହେଲେ ଗଲା। ଏତିକିବେଳେ ଲେଖା ପଛରେ ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବନଦା ମ୍ୟାଡମ୍ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଧଡ଼ କରି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ମ୍ୟାଡମ୍ ତା କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ତ? ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ କରିଦେଲି ମୁଁ? ଲେଖା ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ କଣ୍ଠ ଶୁଣି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା ସିନା, ରଞ୍ଜନ ହଠାତ୍ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ପୁଣି ଭାବିଲା ହଷ୍ଟେଲ ଫୋନ୍, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିବ ବୋଧେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଟିଡି ବାଲାଙ୍କୁ ପଇସା ଧରେଇ ନିଜ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବନଜା ମ୍ୟାଡମ୍ ପଛରୁ ଲେଖାକୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଛି କି? ଲେଖା ଭାବିଲା, ଯାହା ହଉ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ଅଛି। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଝୁକେଇ ହଁ କହିଲା। ଆଉ ସୁରେଶ କେମିତି ଅଛି? ହଁ, ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଘର ପାଖ କଲେଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତମର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛି କେମିତି? ହଁ ମ୍ୟାଡମ୍, ଭଲ ଚାଲିଛି। ଲେଖା ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ପାଖରୁ କେମିତି ରୁମ୍ ଆସିଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି। ନହେଲେ ମ୍ୟାଡମ୍ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ପଚାରି ବସିବେ। ରୁମ୍ରେ ଲେଖାକୁ ଦେଖି ସ୍ନେହା ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛି। ତା ହସ ଦେଖି ଲେଖା କିଛି ନ ବୁଝି କହିଲା, ଆରେ ବାୟାଣୀ ହେଇଗଲ କି? ଆରେ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତମ ହିରୋ ସହ କଥା ହେଲି ତ। ଜାଣିଛ, ଆଜି ତମକୁ ବହୁତ ଈର୍ଷା ହେଉଛି ମୋର। କାହିଁକି ସେ ଏମିତି କ'ଣ କହିଦେଲା କି? କହିଲା, ଲେଖାକୁ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବ, ଭାରି ବୋକି ଝିଅଟିଏ ଆଉ ଖୁବ୍ ସରଳ ବି ସେ। ମୋତେ ବୋକି କହିଲା ସେ? ହଉ, ଆରଥରକୁ ଗଲେ ତା ହିସାବ କରିବି। କି ବିଚାର କରିବ ସାଙ୍ଗ? ସେ ତମକୁ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଛେନାଗୁଡ଼, ଆଜି ଯାଏ କେବେ ବି କହିନି। କେମିତି ଜାଣିବି? ବହୁତ କି ଅଳ୍ପ କେତେ? ଲେଖା କଥାରେ ସ୍ନେହା ଟିକେ ଉଦାସ ଦିଶିଲା। ଲେଖା ସ୍ନେହାକୁ କେବେ ଦୁଃଖୀ କିମ୍ବା ଉଦାସ ହେବାର ଦେଖିନି, ବହୁତ କମ୍। ଲେଖା ପଚାରିଲା, ସ୍ନେହା, ତମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ତମେ? ବାସ୍ ବାସ୍, ମୋର କାହାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଖୁସି। ବହୁ ଦିନ ପରେ ଲେଖା ଆଜି ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ରଞ୍ଜନର ବି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟ। ସବୁ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ପବନକୁ ସେ ଏକଦମ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ହଁ, ସତେ ତ, ପବନର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ରାଙ୍କ ଏବେ ଆସିଯିବ। ବିଚରାର ଏଇଥର ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ହେଇଯାଉ। ଥରେ ସେ ସେଠିକି ଗଲେ ଏଠିକା କଥା ଭୁଲିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ବହୁ ଦିନ ପରେ ସକାଳର ଭଜନ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଭାସି ଆସୁଛି। ଲେଖା କାଲି ରାତିରେ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଶୋଇଛି। ତେଣୁ ସକାଳେ ଖୁବ୍ ଆରାମରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ତାର। ସେ ଉଠି ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗରୁ ହଠାତ୍ ସଂଘମିତ୍ରା ଅପା ରାସ୍ତା ଓଗାଳି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ଲେଖା, ତମ ପାଖେ ପବନର ଘର ନମ୍ବର ଅଛି କି? ଲେଖା ହଠାତ୍ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ହଁ କହିବ କି ନା। କାରଣ ପବନ ତ ନିଜ ଘର କହିଲେ ତା କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟିର ଘର। ସେ ନମ୍ବର ତ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ହେଲେ ସଂଘମିତ୍ରା ଅପାକୁ କ'ଣ ପବନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ? ନହେଲେ ତା ଘର ନମ୍ବର କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତେ? ଲେଖା କହିଲା, ନା, ସେ କାହିଁକି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘର ନମ୍ବର ଦେବେ ଯେ? ଲେଖା ମନେ ମନେ ସଂଘମିତ୍ରା ଅପାର ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ଏକତରଫା ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବାର ଦୁଃଖ ବି ବୁଝିପାରୁଥିଲା ସେ। ଆଜିକାଲି ଲେଖାକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ରାଗ ଆସେନି, ବରଂ ଦୟା ଆସେ। ମନ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ପବନ ସଂଘମିତ୍ରା ଅପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତେ ନା, ବଦଳରେ ଭରପୁର ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସେ କାହିଁକି ତା ପାଖରେ ମନ ଫସେଇଲେ କେଜାଣି? ଲେଖା ଆଉ କିଛି ନ କହି ବାଟ କାଟି ଗାଧେଇବାକୁ ପଳେଇଲା। କଲେଜ ଟାଇମ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ସ୍ନେହାର ଅସୁବିଧା ଆଉ ପେଟ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଲେଖା ଏକୁଟିଆ କଲେଜ ଗଲା। ପଛ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଧରିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଡର ଲାଗେନି। ବର୍ଷେ ଭିତରେ ତାର ସବୁ ଡର ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ରେ ଚଢ଼ିବ ଉପରକୁ ଅନେଇ ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଖୁସିରେ କହିଲା, ଆପଣ? ଆଜି ପବନ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ଆସିଛି ଆଉ ସେଇ ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ରେ ବସିଛି ଯୋଉଠି ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଲେଖା ତା ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଥିବା ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ରୁମାଲ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ପବନର ମନ ବି ଲେଖା ସହ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହ୍ୟାଁ ମେଁ ତୁମ ତ ଶାୟଦ ମୁଝେ ଭୁଲ ଗଇ ହୋ। ନା ନା, ସେମିତି କଥା ନୁହଁ।
ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ ଜାଣିଥିଲି। କାଲ ରାତ କୋ ଆୟା ମେ। ଲେଖା ପଚାରିଲା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ପବନ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କହିଲା ବାସ୍। ଲେଖା ଜାଣିଲା ପବନ କାହିଁକି କେବଳ ବାସ୍ କହିଲା ଉତ୍ତରରେ। କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟି ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ପବନ କହିଲା ସବକି ଚିନ୍ତା ହେ ବସ୍ ମୁଝେ ଛୋଡ଼କର। ଲେଖା କିଛି ନ କହି ଟିକେ ହସିଦେଲା। ଏକ ଖୁସଖବରୀ और एक दुख भी कौन सा सुनना है बोल। ଲେଖା ପବନ କଥା ଶୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଖୁସି ଖବର ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଦୁଃଖ ଖବର କ'ଣ? ଲେଖା ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଦୁଃଖୀ ପବନ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଅଘଟଣ ନ ଘଟୁ ଯେମିତି। ସେ ଜାଣିଛି ଦିନେ ତା ପାଇଁ ହିଁ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ପବନ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ସମୟର ଦୋଷ। ତା ହାତରେ କିଛି ନଥିଲା, ଏବେ ବି ନାହିଁ। ପବନର ଭଲ ପାଇଁ ସେ ପବନକୁ ସତ କ'ଣ ଖୋଲି କହିପାରୁନି। ପବନ ଲେଖାର ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ दिमाग में ज़्यादा जोर मत डालो। खुशखबरी ये है कि मेरा बहुत अच्छा रैंक आया है। मेरा दिल्ली एम्स में हो जाएगा। ଲେଖାର ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ମୁହଁଟି ଅଚାନକ ଉଲ୍ଲାସରେ ଭରିଗଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲା। ପବନ ଲେଖାର ତା ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖି ଡୁବି ଯାଉଥିବା ତାର ଆଶା ନୌକାଟି ପୁଣି ପାଣି କାଟି ଯେମିତି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। କାରଣ ଲେଖା ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା ପରେ ବି ତାକୁ ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇନି। କାହାର ବି ମନରେ ନିରାଶା ଭରିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତଥାପି ପବନ ଲେଖା ଉପରେ କେବେ ବି ଜୋର ଦେଇନି। ସବୁବେଳେ ତା ସମୟ ସୁବିଧା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛି। ଲେଖା ଏବେ ପବନର ଦୁଃଖ କଥା କ'ଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ପବନ କହିଲା କ୍ୟା ଦୁଃଖ କି ବାତ ସୁନନା ହେ। ଲେଖା ମନରେ ଡର ସହିତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବି ଥିଲା। ସେ ପବନ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ତୁମସେ ଦୂର ଜାନା ପଡ଼େଗା। मेरे लिए तो दुख की बात है ना। ପୁଣି ଥରେ ଲେଖା ମନରେ ପବନ ପାଇଁ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା। କାହିଁକି ସେ ଏମିତି ଆଶା ତାକୁ ନେଇ ମନରେ ବାନ୍ଧୁଛି କେଜାଣି। ଲେଖା ତୁମେ ପବନ ଯେମିତି ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ପୁଣି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାଉନ୍ସିଲିଂ କେବେ ହେବ? इसी बीच कभी भी बुला सकते हैं। एक बात बताऊं, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। ନା ଏମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଆପଣ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏମିତି ଭଲ ଫଳ ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ। ତୁମ ବହୁତ ଅଛି ହୋ। ଲେଖା ଏଥର କ୍ଲାସ୍ ଯିବା ବାହାନାରେ ପବନଠାରୁ ଦୂରକୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୁଁ ଆସୁଛି, କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି। ଲେଖା ପବନ ପାଖରୁ ସିନା ଚାଲି ଆସିଲା, ହେଲେ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପବନ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ମାଗିବ। କ'ଣ କହିବ ସେ ତାକୁ? ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ସେ ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ହେ ଭଗବାନ, ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। କଲେଜରେ ସବୁଠି ପବନର ପ୍ରଶଂସା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ପବନର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା। ଲେଖା ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲା ପବନ ପାଇଁ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନଟି ଦୁଃଖରେ ପୁଣି ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ରଞ୍ଜନ କ୍ଲାସ୍ ସାରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାବରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଲିପି ମୁହଁ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ପରି କରି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ରଞ୍ଜନର ପଦିଏ କଥା ତାର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ସେ ଅପମାନର ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି କାଲିଠାରୁ। ରଞ୍ଜନ ଲାବରେ ଲିପିକୁ ଦେଖି ମନଟା ତାର ଯେମିତି ଖଟା ହୋଇଗଲା। ଫୋନରେ ଲେଖା କହିଥିବା କଥାଟି ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଲିପି ସହ ପଙ୍ଗା ନେବୁନି। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି, ମୋ ଚଣ୍ଡୀ ବେଳେବେଳେ ପୂରା ଠିକ୍ କଥା କହେ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର କଥା ମନେ ପକେଇ ମୁହଁରେ ମିଛିମିଛିକା ହସ ଫୁଟେଇ କହିଲା, ଲିପି, ତମେ ଲ୍ୟାବ୍ ରେକର୍ଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛ? ଲିପି ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଥିଲା ରଞ୍ଜନ କେବେ ଆଉ ତା ସହ କଥା ହେବନି। ଆଉ ଦୁଇ ପଦ ଲେଖି ତାର ଯେମିତି ଅପମାନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଯେମିତି କିଛି ହେଇନି। ଲିପି କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ ତା ମନରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ଗୋଟେ ପଟରେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଶୋଧ, ଆତ୍ମାଭିମାନ। ସେ ନିଜ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହିଁ ନିଜ ପାଇଁ ବାଛିଲା। ସେ ମୁହଁରେ ଅଳ୍ପ ହସ ଫୁଟେଇ କହିଲା, ହଁ, ସବୁ ସରିଛି ଯେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଅଳ୍ପ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ଶେଷ ରିଡ଼ିଂଗୁଡ଼ା ନାହିଁ। ହଉ, ମୋ ଲ୍ୟାବ୍ ରେକର୍ଡ଼ ନେଇ ଏବେ ଲେଖିଦିଅ। ରଞ୍ଜନ ଏତିକି କହି ଲିପିକୁ ନିଜ ଲ୍ୟାବ୍ ରେକର୍ଡ଼ଟି ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ଲିପି ରେକର୍ଡ଼ ଖୋଲି ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ସାଧା କାଗଜରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୋ ଚଣ୍ଡୀ ମୋ ହୁଣ୍ଡିଟା। ଲିପି ପେପରଟି ଉଠେଇ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିନେଲା। ସେ ମନେ ମନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଯେ
ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ହିଁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଛି। ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ତା ମନରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ ଯେମିତି ଧପ କରି ଲିଭିଗଲା। ତା ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ କୁହୁଳୁଥିବା ମନଟି ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ତା ମୁହଁର ଭାବ ହଠାତ୍ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଞ୍ଜନ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା ୟାର ଅଚାନକ କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ଅସଲ କଥା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନ ତ ଏଇ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ତା ଲେଖାକୁ ହିଁ କହେ। ସେଦିନ ଲେଖା ତା ଉପରେ ରାଗିଥିଲା ବୋଲି ରଞ୍ଜନ ବସି ବସି ଗାରେଇ ଖାତା ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିଲା। ସେଇ କାଗଜ ଟୁକୁଡ଼ା ଲିପି ମନରେ ଅସରନ୍ତି ଆଶା ଜଗେଇ ସାରିଲାଣି ଆଜି। ବେଳେ ବେଳେ ଖୁବ୍ ଛୋଟ କଥା ବି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ରଞ୍ଜନର ଲାଭ୍ ରେକର୍ଡରୁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖାଥିବା କାଗଜ ଟୁକୁଡ଼ାଟି ଲିପି ମନରେ ପୁଣି ପ୍ରେମର ମନ୍ଦାକିନୀ ବୁହାଇ ଦେଲା। ଏବେ ଲିପି ମନରେ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ରଞ୍ଜନ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର କୌଣସି ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ। ତା ମନରେ କେବଳ ଭଲ ପାଇବାର ଫୁଲ ହିଁ ଫୁଟୁଛି। ସେ କହିଲା, ରଞ୍ଜନ, ହଁ କ'ଣ ହେଲା? ଲିପି ଲାଜୁଆ ହସର ରହସ୍ୟ ରଞ୍ଜନ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା। ଲିପି ଯେ ତାର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରେ କେତେ ବୃହତ୍ ସ୍ୱପ୍ନର ମହଲ ଗଢ଼ି ସାରିଲାଣି ରଞ୍ଜନକୁ କି ବା ଜଣା। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେ ତାକୁ ଦେଖି ହସୁଛି। ଲାଭ୍ ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ ଲିପି ରଞ୍ଜନ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି କହିଲା, ରଞ୍ଜନ, ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ସେ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ନ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇନଥାନ୍ତା? ବହୁତ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖୁଛ ସବୁ କଥାରେ ତମେ। ବଟ୍ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ଏତିକି କହି ଲିପି ରାସ୍ତା କାଟି ରଞ୍ଜନକୁ ଲାଜୁଆ ନଜରରେ ଚାହିଁ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ରଞ୍ଜନ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥାଏ। ଏ ଝିଅକୁ ଅଚାନକ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ସେ ତାକୁ ଆଜି ଏମିତି ତ କିଛି କହି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଅଜବ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ରଞ୍ଜନ ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ଲାଭ୍ ରେକର୍ଡ ଖୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ଏଇଟା ସେ ଲିପିକୁ ଦେଇଥିଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତା ପରଠୁ ସେ ଅଜବ ଗଜବ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସେ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଉ ଛୋଟିଆ କାଗଜରେ କିଛି ଲେଖା ହୋଇଛି। ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲା। ହେ ଭଗବାନ! ମଣିଷ ଏ ଝିଅ ଯୋଗୁଁ ଯେତେ ହୀନସ୍ତା ହେଲାଣି ଆହୁରି ତା ମନ ଶାନ୍ତି ହୋଇନି। ସେ କାଗଜ ଖୋଲି ପଢ଼ିଲା। ଲେଖା ଥିଲା, ରଞ୍ଜନ, ତମ ଉତ୍ତର ଦେବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ବି ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଡିଅର୍ ଲିପି। ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା ବସା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି କ'ଣ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ସେ ତାକୁ କହିଲା କି? କାହିଁ ତାକୁ ସେ ଏମିତି କେବେ କିଛି କହିଛି ନା ଲେଖିଛି? ଏ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ କେମିତି ଦୂର କରିବ? ଲେଖା ଯଦି ଜାଣିବ ଲିପି ପୁଣି ଏମିତି ନୂଆ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ସେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ୟାକୁ ଏଥର ଯେମିତି ହେଲେ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ କେମିତି? 2 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ରଞ୍ଜନ କିଛି ରାସ୍ତା ପାଉନି ଏସବୁର ସମାପ୍ତି ପାଇଁ। ଓଲଟା ଲିପି ରଞ୍ଜନ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧରେଇ ଦେଇ କହିଲା, ହଷ୍ଟେଲରେ ଗଲେ ଖୋଲି ଦେଖିନେବ, ଏବେ ନୁହଁ। ରଞ୍ଜନ କ୍ରୋଧମିଶା ଗଳାରେ କହିଲା, ଏସବୁ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ ତୁମ ପାଇଁ। ରଖିନେବ ଗଲେ ହଷ୍ଟେଲରେ। ରଞ୍ଜନ ଆଉ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଲିପି ସେଠାରୁ ଯାଇ ସାରିଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲି ଦେଖିନେଲା। ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଲଭ୍ ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡ଼ଟିଏ ଥିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଫର୍ ଏ ସ୍ପେଶାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ରଞ୍ଜନକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସବୁ କଚାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେ ନିଜର ରାଗକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ଧରି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ଥରେ କ୍ରୋଧମିଶା ନଜରରେ ଦେଖିଲା। ରଞ୍ଜନ ରାତିରେ ଲିପି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବନେଇଲା। କେମିତି ରାତି ପାହିବ ଆଉ ସେ ଲିପିକୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟି ଦେବ, ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ତାକୁ ନିଦ ବି ଭଲରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ନିଦ ନ ଆସିଲେ ତା ମନ ତା ଚଣ୍ଡୀ ପାଖରେ ଯାଇ ବୁଲି ଆସେ। ଆଜି ବି ସେ ଲେଖାକୁ ମନେ ପକେଇ ତା ସହ କେତେ ଖଟା ମିଠା ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜାଗର କରି କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଜାଣିନି। କଲେଜରେ ରଞ୍ଜନ ଲାଭ୍ ସମୟ ପାଇଁ ବି ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଲିପିକୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟି ଧରେଇ ଦେଲା। ଲିପି ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଖୁସିରେ ତାକୁ ତା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିନେଲା। ମନରେ ତାର ଏବେ ବି ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଞ୍ଜନ ଲିପି ପାଇଁ ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଏମିତି କ'ଣ ରଖିଥିଲା ଯେ ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।